The debit credit thing is that debit means the left side. So left side means the left side of the equation. Okay, so left side of the equation is asset. So assets account will be debited, and credit means the right side. So right side of the equation is liabilities and owner's equity. So liabilities account will be credited, owner's equity account will be credited. So the normal thing is that if the change is increase, then this formula is applicable. That means if asset increases, then as it is in the left side, so asset account will be debited. And also, if liability increases, as liability is in the credit side, right side, so liability account will be created. Owner's equity increases, so if owner's equity increases, owner's equity is in the right side, so owner's equity will be created. এই পর্যন্ত মনে হয় পড়ানো হয়েছিল। আচ্ছা, on the other hand, if the change is inverse, like let's say decreases, so asset is in the left side, but if asset decreases, so the thing will be opposite. That means it will be credited. Liability is in the right side, but if liability decreases, so it will be opposite. That means debited. Owner's equity is in the right side, but if owner's equity decreases, so that will be debited. Okay. Now we know that owner's equity has four components: capital, revenue, drawings, and expenses. So out of these four components, owner's equity increases by two components, that is capital and revenue. And owner's equity decreases by other two components, that is drawings and expense. Okay, now based on our debit credit formula, okay, so we will say that capital increases owner's equity, so capital will be credited. Revenue increases owner's equity, so revenue credited. And owner's equity, if owner's equity decreases, like drawings decreases owner's equity, so এটা হচ্ছে debit হবে, expense debit, and liability যদি decrease হয় debit, and asset decrease হলে credit. So am I clear with this formula for debit credit? এটুকু কি সবার ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার আবার একটু যদি বলতেন। আচ্ছা, সো তাহলে বেসিক ডেবিট ক্রেডিট ফর্মুলা কি দাঁড়ালো? ডেবিট মানে হচ্ছে লেফট সাইড, অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট গুলি নরমালি উইল হ্যাভ ডেবিট ব্যালেন্স, আর ক্রেডিট মিন্স দ্য রাইট সাইড, সো লাইবিলিটিস উইল বি ক্রিয়েটেড আর ওনার সিকিউরিটি উইল বি ক্রিয়েটেড। ওকে, সো দ্যাটস দ্য বেসিক ফর্মুলা। যদি ইনক্রিজ হয় আর যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে কি হবে? উল্টাটা হবে। তাহলে বলছে অ্যাসেট যদি ডিক্রিজ হয়, অ্যাসেট ইজ ইন দ্য লেফট সাইড, যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে ক্রেডিট হবে। আবার লাইবিলিটি ইজ ইন দ্য রাইট সাইড, বাট যদি লাইবিলিটি ডিক্রিজ হয় তাহলে ডেবিট। আর ওনার সিকিউরিটি রাইট সাইড, বাট ওনার সিকিউরিটি যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে ডেবিট। তাহলে নর্মালি দুইটা কম্পোনেন্টস ওনার সিকিউরিটিকে কমায়, একটা হচ্ছে ড্রয়িংস আর একটা হচ্ছে এক্সপেন্স। এই দুইটা অ্যাকাউন্টকে আমরা বলছি ডেবিট। আর দুইটা কম্পোনেন্টস ওনার সিকিউরিটিকে বাড়ায়, দ্যাট ইজ ক্যাপিটাল এন্ড রেভিনিউ। সো ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এন্ড রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট উইল বি ক্রেডিটেড। Okay, so that's the basic debit credit formula that we use in journal entries, double entry bookkeeping system. Okay. আচ্ছা, এখানে একটু ফর্মুলা গুলো মনে রাখার জন্য আমি সহজ করে একটু বলে দিই। একটা ফর্মুলা আছে। আচ্ছা, এগুলোর বাংলা কি সবাই জানি? অ্যাসেট মানে কি? সম্পদ। সম্পদ। লাইবিলিটি মানে হচ্ছে দায়। দায়। আচ্ছা, তারপরে ক্যাপিটাল মানে মূলধন, মূলধন। রেভিনিউ মানে আয়, আয়। ড্রয়িংস, উত্তোলন, আচ্ছা। আর এক্সপেন্স মানে ব্যয়। ব্যয়। আচ্ছা, এখন এখান থেকে আমি একটা ফর্মুলা আপনাদেরকে লিখে দিচ্ছি। এটাও একটা শর্টকাট ওয়ে টু মেমোরাইজ ডেবিট ক্রেডিট। আচ্ছা, বাংলা আদম শব্দ শুনছেন কেউ? আদম, আদম এই শব্দটা আমরা শুনছি না অনেকে? আদম মানে কি? মানুষ। জি স্যার। আদমশুমারি যখন আমরা বলি, তার মানে কি? শুমারি মানে গণনা করা, আর আদম মানে মানুষ। আদমশুমারি মানে হচ্ছে মানুষ গণনা করা, না? যে 10 বছর পর পর করে আমাদের দেশে। আচ্ছা, তারপরে আদম ব্যাপারী। ব্যাপারী মানে কি? ব্যবসায়ী। আদম মানে মানুষ, অর্থাৎ যারা মানুষ এই দেশ থেকে ওই দেশে ইয়ে করে, তাদেরকে বলেছে আদম ব্যাপারী। আচ্ছা, আদম হচ্ছে ক্রেডিট। আদম হলে হবে ক্রেডিট।
আচ্ছা, তাহলে আদমের এবার একটু ফুল মিনিংটা যাই। তাহলে আদমের প্রথমটা কি আ, তারপরটা কি দ, আদম, আর পরটা কি মূলধন। অর্থাৎ এই তিনটা অ্যাকাউন্ট নর্মালি হবে ক্রেডিট। তার মানে আয়, দায়, আর মূলধন, এই তিনটা অ্যাকাউন্ট হবে নর্মালি ক্রেডিট। এবং তাই দেখেন যে আমরা বলছি কি ক্যাপিটাল, মূলধন ক্রেডিট, তারপরে লাইবিলিটি, দায় ক্রেডিট, আর হচ্ছে রেভিনিউ ক্রেডিট। অর্থাৎ ক্যাপিটাল, রেভিনিউ ক্রেডিট, আর লাইবিলিটি ক্রেডিট। ওকে। আর বাকি সব, বাকি সব হচ্ছে ডেবিট। সব মানে হচ্ছে সব, সব ও এন ব। আচ্ছা, তাহলে সব মানে হচ্ছে সম্পত্তি, সম্পদ। উত্তোলন, আর হচ্ছে ব্যয়। এখন একটু মিলান, যে সম্পদ কি বলছি, অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে ডেবিট যদি বাড়ে, ঠিক আছে, ডেবিট। আর উত্তোলন অর্থাৎ ড্রয়িংস ডেবিট। আর ব্যয় মানে হচ্ছে এক্সপেন্স, ডেবিট। ওকে। তাহলে এটাও শর্টকাট একটা ওয়ে যে আদম হলে ক্রেডিট, আদম অ্যাকাউন্ট গুলো ক্রেডিট হবে, আর বাকি সব ডেবিট। আস্তে আস্তে এটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে, একদিনে হয়তো না হইতে পারে, একটু সময় লাগবে। আচ্ছা, এই পর্যন্ত কি সবার মোটামুটি হয়েছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এবার আমরা একটু এক্সারসাইজ করি জার্নাল এন্ট্রিজ, তাহলে আমাদের বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। জার্নাল। আচ্ছা, এক্সারসাইজ 9, E29। আর এটা একটু লেখেন, E29। ওকে, তাহলে একটু আমরা এখানে কোশ্চেনটা আবার দেখি। On April 1, Adventure Travel Agency began operations. The following transactions are completed during the month. এখানে দেখেন এপ্রিলের এই ট্রানজিশন গুলো হয়েছে, এখানে সিরিয়ালি দেওয়া আছে, ডেট নাই, সিরিয়ালি আছে আর কি। there are 13 transactions। এখন বলছে জার্নালাইজ দ্য ট্রানজেকশনস, অমিট এক্সপ্লেনেশনস। এই ট্রানজেকশনস গুলোকে আমাদেরকে জার্নাল এন্ট্রি করতে বলছে। জার্নালাইজ মানে জার্নাল এন্ট্রি করা। আচ্ছা, তো জার্নালের জন্য আমাদের একটা ফরম্যাট আছে, স্ট্রাকচার ফর্ম, এটাকে টেবিল করতে হবে। ওকে, সো আপনারা একটু জার্নালের এই ফরম্যাটটা সবাই একটু লিখবেন। জার্নাল, সো প্রথম হচ্ছে ডেট থাকবে। সো ইট উইল হ্যাভ 5 কলামস। ডেট কলাম, অ্যাকাউন্ট টাইটেল এন্ড এক্সপ্লেনেশন কলাম, রেফারেন্স কলাম, আমরা সংক্ষেপে REF লিখছি, ডেবিট কলাম, এবং ক্রেডিট কলাম। এরকম একটা টেবিল করেন সবাই। আর মাঝখানে যে অ্যাকাউন্ট টাইটেল এন্ড এক্সপ্লেনেশন, যেটা, এই কলামটা একটু বড় করবেন, আর বাকি কলামগুলো একটু ছোট করবেন। সো ইউ ডু এ টেবিল লাইক দিস। এখানে আমাদের 13 ট্রানজেকশন, সো 13টা আমাদের রো লাগবে, আর 5টা কলাম লাগবে। So, একটা টেবিল এভাবে সবাই ড্র করে ফেলেন।
So let me know once you are done. জি স্যার হয়েছে স্যার। আচ্ছা, সো দেখেন এখানে ট্রানজেকশন প্রথমটা কি আছে, ওনার ইনভেস্টেড 24,000 ক্যাশ ইন, ওকে, সো ফার্স্ট লেট মি এক্সপ্লেইন দ্যাট টেবিল। প্রথম টেবিলের প্রথম কলামটা হচ্ছে ডেট। তো আমরা এখানে ট্রানজেকশনের ডেট গুলো লিখবো, ঠিক আছে? ডেট লেখার জন্য প্রথম ইয়াটা হচ্ছে, নর্মালি আমরা ইয়ার আগে লিখি যদি ইয়ার থাকে। প্রথমে আগে ইয়ার লিখবো যদি ইয়ার আগে থাকে, তারপরে লিখবো হচ্ছে মান্থ, পরে হচ্ছে ডে। ঠিক আছে, ইয়ার, মান্থ, ডে, উল্টাটা করে লিখবো আর কি। তো এখন দেখেন এখানে আমাদের ইয়ার দেয়া নেই, শুধু মান্থ দেয়া আছে এপ্রিল, আর ডে হচ্ছে 1। তাহলে আমরা প্রথমে মান্থ লিখলাম আর পরে ডে 1। আচ্ছা, পরের কলামটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস টাইটেল এন্ড এক্সপ্লানেশন। সো আমরা যে দুইটা অ্যাকাউন্ট পাবো প্রত্যেকটা ট্রানজিশনের সাথে, সো উই উইল আইডেন্টিফাই দিস টু অ্যাকাউন্টস and then make one account debit and another account credit. তারপর হচ্ছে রেফারেন্স। রেফারেন্স কলামটা আমরা এখন ইউজ করব না, রেফারেন্স কলামটা আমরা খালি রাখবো। তারপর হচ্ছে ডেবিট অ্যামাউন্ট, আমরা একটা অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করছি, সো ডেবিট অ্যামাউন্ট এর ঘরে আমরা ডেবিট অ্যাকাউন্টটা লিখবো। অ্যাকাউন্টের ঘরে আমরা ডেবিট অ্যামাউন্টটা লিখবো, আর ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে ক্রেডিট ঘরে। আচ্ছা, একটু জিনিস বলে দেই, অ্যাকাউন্ট টাইটেল এন্ড এক্সপ্লেনেশন লেখার সময় আমরা ডেবিটটা প্রথমে লিখবো প্রথম রোতে, তারপরে নিচে স্পেস দিয়ে আবার ক্রেডিটটা করবো আর কি। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা একটু দেখি ফার্স্ট, প্রথম ট্রানজেকশনটা কি ছিল, ওনার ইনভেস্টেড 24,000 ক্যাশ ইন দ্য বিজনেস। তাহলে বিফোর ডুইং জার্নাল এন্ট্রিজ আমাদেরকে কিন্তু টেবুলার অ্যানালাইসিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে, যে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস যেটা ছিল ওইটা একটু মাথায় রাখতে হবে। ওইটা পারলে কিন্তু আপনি জার্নালও পারবেন। আচ্ছা, তাহলে আমাদের বেসিক অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা ছিল কি, অ্যাসেটস ইকুয়ালস টু লায়াবিলিটিস প্লাস ওনার্স ইকুইটি। এখন একটু মাথায় রাখবেন যে এই ট্রানজেকশন গুলোর ইম্প্যাক্ট কি হচ্ছে। প্রথমে ওনার ইনভেস্টেড 24,000 ক্যাশ ইন দ্য বিজনেস, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দিস অন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন? ক্যাশ ডেবিট স্যার। আচ্ছা, তার মানে মাস ক্যাপিটাল। আমরা ডেবিট ক্রেডিট কি সেটা বলছি না, আগে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে কি পরিবর্তন হচ্ছে এটা একটু চিন্তা করি। তাহলে ক্যাশ, অ্যাসেট পাশে ক্যাশ বাড়ছে 24,000 টাকা, আর অন দা আদার সাইড কি হচ্ছে, মূলধন বাড়ছে। ইকুইটি বাড়ছে। অন্যদিকে ওনার সিকিউরিটি সাইডে যে ক্যাপিটাল ছিল, ওনারের ক্যাপিটাল ছিল, সেই ক্যাপিটাল বাড়তেছে 24,000। এটা তো আমাদের আগের লেকচারই নাকি, নতুন করে কিছু না? আচ্ছা, তাহলে এখানে দুইটা অ্যাকাউন্ট পেলাম, একটা কি এই ট্রানজেকশনের জন্য দুইটা অ্যাকাউন্ট পেলাম, একটা হচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আর একটা ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল। অ্যাকাউন্ট। আচ্ছা, এখন আমরা বলছি ডেবিট ক্রেডিট অনুসারে আমরা একটা অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করব আর একটা অ্যাকাউন্টকে কি করব, ক্রেডিট করব। আচ্ছা, সো নাও রিমেম্বার দ্য ফর্মুলা ফর ডেবিট ক্রেডিট। ক্যাশ, এটা কি অ্যাকাউন্ট, অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট, এবং ক্যাশ পাশে কি হচ্ছে 24,000 লিখছি, তার মানে কি প্লাস, বেড়েছে, অ্যাসেট বেড়েছে। আর মনে আছে যে আমরা বলছিলাম ডেবিট মিনস দ্য লেফট সাইড, তাহলে লেফট সাইড হচ্ছে অ্যাসেট, অ্যাসেট সাইড। এবং অ্যাসেট যদি বাড়ে কি হবে, অ্যাসেট যদি ক্যাশ অ্যাসেট বাড়ে, তাহলে ডেবিট ক্যাশ হবে। অ্যাসেট, জি, ক্যাশ অ্যাসেট বাড়ছে, তাহলে ক্যাশ অ্যাসেট বাড়লে আমরা কি বলছি, বেসড অন ডেবিট ক্রেডিট ফর্মুলা, যদি সম্পত্তি বাড়ে ডেবিট। আচ্ছা, অন দা আদার সাইড ক্যাপিটাল, তাহলে ক্যাপিটাল কি, ওনার সিকিউরিটি বাড়ছে অন দা ক্রেডিট সাইড, মানে রাইট, সরি রাইট সাইড। রাইট সাইডে বলছি যদি লাইবিলিটিস বাড়ে ক্রেডিট, ওনার সিকিউরিটি বাড়ে ক্রেডিট, এবং দেখেন ক্যাপিটাল ওনার সিকিউরিটিকে বাড়াচ্ছে, ওনার সিকিউরিটিজ ইনক্রিজেস। তাহলে ওনার সিকিউরিটি বাড়লে আমরা কি বলছিলাম, ইজ ক্রেডিট। ওকে, নাও পুট ইট ইনটু দ্য জার্নাল। তাহলে আমরা প্রথমে ডেবিটটা লিখবো, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ডেবিট সংক্ষেপে আমরা এভাবে ডিআর লিখছি, আর ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। আমরা রেফারেন্স কলাম লিখবো না রাইট নাও, শুধু অ্যামাউন্ট কলামটা লিখবো। এখন দেখেন ডেবিট যেটা লিখলাম সেটা ডেবিটের ঘরে ডেবিট অ্যামাউন্টটা লিখতে পারেন, আর ক্রেডিট যেটা লিখলাম সেটা ক্রেডিটের ঘরে লিখতে পারেন 24,000। স্যার এটা ন্যারেশন লেখা লাগবে না? আচ্ছা, এখানে
আপাতত বলছে যে অমিট এক্সপ্লেনেশনস, আর এক্সপ্লেনেশন লিখতে মানা করছে, বা অমিট করলেও পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যদি বলে এক্সপ্লেনেশন লিখতে লিখবেন, হয় এক্সপ্লেনেশন দিয়ে তেমন কোনো কিছু আসা যায় না। ঠিক আছে, এখন এক্সপ্লেনেশন যদি হয় লিখেন, তাহলে কি লিখবে এক্সপ্লেনেশনটা আমাদের? হোয়াট ক্যান বি রিটেন ইন এক্সপ্লেনেশন? আচ্ছা, এক্সপ্লেনেশন যদি আমরা লিখি, শুধু ট্রানজেকশনটাই লিখে দিতে পারি যে কি আছে, ইনভেস্টমেন্ট বাই দ্য ওনার, ইনভেস্টমেন্ট মেড বাই দ্য। ওকে, সো যে ট্রানজেকশনটা, শুধু ট্রানজেকশনটাকে সামারি ফরম্যাটে লেখা, এটাই, আর কিছু না, যদি এক্সপ্লেনেশন লিখতে বলে। ওকে, তারপরে এখানে একটা ক্লোজ করে দিবেন এভাবে, একটা লাইন টেনে ক্লোজ করে দেন এটা। ঠিক আছে, প্রথম ট্রানজেকশনটা সবাই এভরিওয়ান ক্লিয়ার? जी सर। ওকে, সো মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান, নাম্বার 2, অবটেইনড এ ব্যাংক লোন। আচ্ছা, আমরা এটা একটু মুছে দিই যেহেতু প্রথমটা হয়ে গেল। ওইটা হচ্ছে অবটেইনড এ ব্যাংক লোন ফর 7,000 বাই ইস্যুইং এ নোটস পেয়েবল। ওকে, সো একটা নোটস দিয়েছি ব্যাংকে, এবং সেটার জন্য একটা নোটস দিয়েছি। ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছি এবং লোনের বিনিময়ে উই গিভ এ রিটেন প্রমিস। ঠিক আছে, তাহলে এটা কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দিস অন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন? ক্যাশ অ্যাসেট বাড়বে আর লাইবিলিটিস হ্যাঁ, বাড়বে। অর্থাৎ আমার অ্যাসেট সাইডে ক্যাশ লোন নিচ্ছি, ইট মিনস ক্যাশ নিচ্ছি 7,000 টাকা, আর অন দ্য আদার সাইড লাইবিলিটি সাইডে, এবং এটা হচ্ছে রিটেন প্রমিস, নোটস পেবল, নোটস পেবল পাচ্ছে 7,000 টাকা। ওকে, তাহলে এখন আমরা দুইটা অ্যাকাউন্ট পেয়ে গেলাম, একটা হচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আর একটা হচ্ছে নোটস পেবল অ্যাকাউন্ট। সো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, ক্যাশ ইজ অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট, এবং এখানে অ্যাসেট বাড়ছে। ওকে, সো অ্যাসেট বাড়লে কি হবে? ক্যাশ অ্যাসেট প্লাস হচ্ছে, তো ক্যাশ অ্যাসেট বাড়লে বেসড অন ডেবিট ক্রেডিট ফর্মুলা আমরা হচ্ছে ডেবিট, আর নোটস পেবল ইজ ইন দা লাইবিলিটি কলাম, তাহলে লাইবিলিটি বাড়ছে, লাইবিলিটি প্লাস, তাহলে লাইবিলিটি বাড়লে, লাইবিলিটি আমরা বলছি ইজ ইন দা রাইট সাইড, লাইবিলিটি বাড়লে কি হবে? ক্রেডিট। তাহলে মেক, পুট ইট ইনটু দ্য জার্নাল। তাহলে এক নম্বর হচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আর নোটস পেয়েবল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, 7,000 and something. ঠিক আছে সবার এটা? जी सर। ওকে, তারপরে নাও লেটস মুভ অন। পরেরটা হচ্ছে পেইড 11,000 ক্যাশ টু বাই ইকুইপমেন্ট, ইকুইপমেন্ট কেনা হয়েছে ক্যাশ টাকা দিয়ে, তাহলে কি হবে? আচ্ছা, ইকুইপমেন্ট ডেবিট হবে আর ইয়ে ক্যাশ ক্যাশ ক্রেডিট হবে। ক্রেডিট হবে। ওকে, তার মানে অ্যাসেট সাইডে দুইটা অ্যাসেট থাকবে, একটা হলো ইকুইপমেন্ট অ্যাসেট, আর একটা হচ্ছে ক্যাশ অ্যাসেট। তাহলে একটা বাড়ছে, ক্যাশ কমছে, আর ইকুইপমেন্ট বাড়ছে।
ক্যাশ 11,000 লেস হচ্ছে ইকুইপমেন্ট 11,000 প্লাস হচ্ছে। ওকে, তাহলে দেখেন একটা অ্যাসেট বাড়ছে একটা অ্যাসেট কমছে, তাহলে আমরা ডেবিট করবো কোনটাকে আর ক্রেডিট করবো? ইকুইপমেন্ট ডেবিট। ইকুইপমেন্ট ডেবিট হবে স্যার। ক্যাশ তাহলে যেটা অ্যাসেট বাড়লে ডেবিট হবে, তাই তো? ইকুইপমেন্ট অ্যাসেটটা বাড়ছে, আর অন দা আদার সাইড ক্যাশ অ্যাসেটটা কমছে। তাহলে অ্যাসেট, যদি অ্যাসেট বাড়ে আমরা বলছি কি ডেবিট, আর যদি অ্যাসেট কমে ক্রেডিট। তাহলে জার্নাল এন্ট্রি হচ্ছে ইকুইপমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। এখানে হচ্ছে টোটাল 11,000। ঠিক আছে, now move to the next transaction. Paid 1,200 cash for April office rent. কি হবে এটা ইকুয়েশনের, অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের চেঞ্জটা কি হবে? অফিস রেন্ট ডেবিট আর অফিস অথবা এক্সপেন্স ডেবিট আর ক্যাশ হ্যাঁ, ক্রেডিট। আমাদের ক্যাশ কলামে 1,200 টাকা লেস হবে, অ্যাসেট সাইডে 1,200 টাকা লেস হবে। আর অন দা আদার সাইড আমরা রেন্ট টু এক্সপেন্স দিয়েছি, তাহলে রেন্টের জন্য ওনার সিকিউরিটি কলাম এক্সপেন্স, এক্সপেন্সে 1,200 টাকা লেস হবে। ওনার সিকিউরিটি কমে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে দুইটা আইটেম আমাদের কমে যাচ্ছে, একটা হচ্ছে ক্যাশ আইটেম, তাহলে ক্যাশ ইজ অ্যাসেট, তাহলে ক্যাশ অ্যাসেট কমে যাচ্ছে, ক্যাশ অ্যাসেট ডিক্রিজেস ক্রেডিট। আর এক্সপেন্স ওনার সিকিউরিটি কমে যাচ্ছে, ওনার সিকিউরিটি, এবং ওনার সিকিউরিটি আমরা বলছি যদি কমে যায় তাহলে কি হবে? ওনার সিকিউরিটি ইজ ইন দ্য রাইট সাইড, বাড়লে ক্রেডিট, আর যদি কমে যায় তাহলে ডেবিট। ডেবিট হবে। সো দা অ্যাকাউন্ট হচ্ছে Rent রেন্ট expense. এক্সপেন্স। হ্যাঁ, দুইটা অ্যাকাউন্ট, একটা হচ্ছে রেন্ট এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আর ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। কত টাকা ছিল এটা? 1,200 টাকা। ঠিক আছে, জি স্যার। আচ্ছা নেক্সট, পেইড 1,450 ফর সাপ্লাইজ। সাপ্লাইজ ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট। ক্যাশ ক্রেডিট। সাপ্লাইজ, আচ্ছা তাহলে ইট মিনস যে হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন? তাহলে সাপ্লাইজ পারচেজ করা হচ্ছে, সাপ্লাইজ ইজ অ্যাসেট, তাহলে ইন অ্যাসেট সাইড সাপ্লাইজ অ্যাসেট বাড়ছে, আর ক্যাশ টাকা পে করা হচ্ছে, তাহলে ক্যাশ অ্যাসেট কমছে। সাপ্লাইজের ঘরে আমরা 1,450 প্লাস করবো, আর ক্যাশের ঘরে 1,450 লেস করবো। স্যার এখানে তো ক্যাশ বলেনি। এখানে পেইড, পেইড কথাটা মানে হচ্ছে কি ক্যাশ, কারণ পেইড কি দিয়ে পেড করবে? ক্যাশ দিয়ে তো পেড করবে। আর যদি বলতো অন অ্যাকাউন্টে, তার মানে হচ্ছে বাকিতে ছিল।
ওই Okay, sir. Thank you, দুইভাবে sir. হতে পারে ট্রানজেকশন, একটা হলো হয় অন অ্যাকাউন্টে হবে অথবা ক্যাশে হবে। তাহলে দেখেন সাপ্লাইজ, এটা আমার অ্যাসেট সাইডে, এটাও আমার অ্যাসেট, সাপ্লাইজ কিন্তু অ্যাসেট বাড়ছে, বাড়লে ডেবিট। অন দ্য আদার সাইড, হুম, ক্যাশ, এই ক্যাশ অ্যাসেট কমছে, ক্যাশ অ্যাসেট ডিক্রিজ, ক্যাশ অ্যাসেট কমলে ক্রেডিট। ওকে, তাহলে লেট মি রাইট ডাউন দ্য ডেবিট ফার্স্ট, সাপ্লাইজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট আর ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট 1450। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে পারচেজ 600 অফ অ্যাডভার্টাইজিং ইন দ্য ডেইলি হেরাল্ড অন অ্যাকাউন্ট। অর্থাৎ ডেইলি হেরাল্ড নিউজ পেপারে আমরা কি করেছি, একটা নিউজ দিয়েছি অন অ্যাকাউন্ট বাকিতে, পরে পেমেন্ট করব। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দিস অন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন? ক্যান ইউ হিয়ার মি? এটা কি হবে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে? ওনার্স ইকুইটি, সরি লাইবিলিটি বাড়তেছে, যে আচ্ছা, এটা এখন যেহেতু অন অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট বাকিতে, তার মানে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, একটা পেয়েবল, লাইবিলিটি সাইডে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট হবে। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বাড়ছে। না, অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট হবে। আর অ্যাডভার্ট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল তো বাড়ছে না। Advertisement to accounts payable. জি, তাহলে লাইবিলিটি সাইডে হচ্ছে কি অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল লাইবিলিটি বাড়ছে ফর 600 টাকা। আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছি, তার মানে ওনার সিকিউরিটিতে এক্সপেন্স, এক্সপেন্স ওনার সিকিউরিটি কমাই দিচ্ছে 600 টাকা। আচ্ছা, এখন দেখেন আমরা বলছিলাম কি যে এক্সপেন্স ওনার সিকিউরিটি কমাই দেয়, সো এক্সপেন্স আইটেম গুলো হচ্ছে নরমালি ওনার সিকিউরিটি কমে যায় ডেবিট, আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ইজ লাইবিলিটি, লাইবিলিটি যদি বেড়ে যায়, লাইবিলিটি বেড়ে গেলে ক্রেডিট। এই ক্লিয়ার? আপনি কিন্তু লজিক্যালি ডেবিট ক্রেডিট করতে হবে, এটা মেমোরাইজ করা যাবে না। কেন ডেবিট করছি এটা লজিক্যালি চিন্তা করতে হবে। তাহলে এখানে হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট and accounts payable paid, payable account paid। ঠিক আছে, আচ্ছা, so transaction was for 600 টাকা। Okay, number 7, perform services 18,000 টাকা, cash 2,000 was received from customers and balance of 16,000 was billed to customers on account. Okay, it means
আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করেছি 18,000 টাকা, আর রেভিনিউ বাড়ছে। হ্যাঁ রেভিনিউ বেড়েছে 18,000 টাকা। 2,000 টাকা ক্যাশ রিসিভ করা হয়েছে, আর বাকিটা বিল করা হয়েছে কাস্টমারকে, তার মানে এটা পরে পাবো। তাহলে এখানে অ্যাসেট পাশে দুইটা পরিবর্তন হয়েছে, একটা হলো ক্যাশ অ্যাসেট বাড়তেছে বাই 2,000 টাকা, আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল। কাস্টমারের কাছে যে পাওনাটা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, সেই অ্যাসেটটাও বাড়তেছে বাই 16,000। টোটাল ট্রানজেকশন ছিল 18,000 টাকা, ঠিক আছে? 18,000 টাকার মধ্যে 2,000 টাকা ক্যাশ, আর বাকিটুকু হচ্ছে বাকি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, 16,000 টাকা বাড়তেছে। তাহলে দেখেন দুইটা অ্যাসেট বাড়ছে, তাই না? আর অন দ্য আদার সাইড, ওনার সিকিউরিটি সাইডে রেভিনিউ বাড়ছে বাই 18,000 টাকা। ঠিক আছে, সো এখানে কিন্তু নর্মালি নট টু অ্যাকাউন্টস, দেয়ার আর থ্রি অ্যাকাউন্টস, তাই না? একটা হচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, একটা রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট, আর একটা হলো রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট। তাহলে বেসড অন ডেবিট ক্রেডিট ফর্মুলা আমরা ক্যাশ যেহেতু বাড়ছে, অ্যাসেট বাড়তেছে, তাহলে অ্যাসেট বাড়লে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এটাও অ্যাসেট, অ্যাসেট বাড়তেছে, সো ডেবিট। আর ওনার সিকিউরিটি বাড়ছে, ওনার সিকিউরিটি ইজ ইন দ্য রাইট সাইড, যদি বাড়ে তাহলে ক্রেডিট। তাহলে এখানে আমাদের তিনটা অ্যাকাউন্ট, একটা হচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল সার্ভিস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আর সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট। আচ্ছা, 2,000, 16,000, আর হচ্ছে 18,000। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, তাহলে দেখেন এখানে আমরা বলছিলাম একটা কথা, যে ডেবিট মাস্ট বি ইকুয়ালস টু দ্য ক্রেডিট। এটা হচ্ছে ডাবল এন্ট্রি বুকিং সিস্টেমের আরেকটা শর্ত, হলো যে ডেবিট মাস্ট বি ইকুয়ালস টু ক্রেডিট। দেখেন এখানে দুইটা ডেবিট চলে আসছে, একটা হচ্ছে 2,000, একটা 16,000, তাহলে সামেশন অফ দিস টু ইজ 18,000, এবং ক্রেডিট হচ্ছে 18,000। তার মানে ডেবিট এবং ক্রেডিট, যেটা আমরা বলছি যে সামেশন অফ ডেবিট সাইড মাস্ট বি ইকুয়ালস টু সামেশন অফ ক্রেডিট সাইড, ঠিক আছে? ওকে। আচ্ছা, এখানে দেখেন আমাদের কিন্তু আগের গুলোতে ছিল কি, একটা করে ডেবিট একটা করে ক্রেডিট। সো এই এন্ট্রি গুলোকে আমরা, যে এখানে একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট, এই এন্ট্রি গুলোকে নর্মালি আমরা বলি সিম্পল এন্ট্রি। আর যেখানে একের বেশি ডেবিট অথবা একের বেশি ক্রেডিট থাকে, সেটা হলো কম্পাউন্ডিং এন্ট্রি। এম আই ক্লিয়ার? যদি একের বেশি ডেবিট অথবা একের বেশি ক্রেডিট থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড কম্পাউন্ডিং এন্ট্রি। ওকে, মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান। ক্যাশ উইথড্রল 400 টাকা বাই ওনার ফর পার্সোনাল ইউজ। কি হবে এটা? নাম্বার 8। অ্যাসেট কমতেছে আর ইয়েস, ক্যাশ অ্যাসেট কমছে, ক্যাশ অ্যাসেট কমছে, উইথড্র, ওনার সিকিউরিটিও কমতেছে। হ্যাঁ। On the other side, their owner's equity comes in the form of what? Drawings. Okay, drawings. তাহলে দেখেন অ্যাসেট যদি কমে যায়, ক্যাশ অ্যাসেট ডিক্রিজ, অ্যাসেট যদি ডিক্রিজ হয়,
আমরা বলছি কি ক্রেডিট। আর ড্রয়িংস ওনার সিকিউরিটি কমে যাচ্ছে, ফর ওনার সিকিউরিটি যদি ডিক্রিজ হয় ইটস কল ডেবিট। ওকে, তাহলে ডেবিট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে ওনার্স ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আর ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। এখানে হচ্ছে 400। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে পেইড দ্য ইউটিলিটি বিল ফর দ্য মান্থ 2000 টাকা। কি হবে এটা? ইউটিলিটি বিল Utility expense debit to cash. জি, ওনার সিকিউরিটিতে এক্সপেন্স সাইডে 2000 টাকা লেস হবে, আর অ্যাসেট সাইডে ক্যাশ অ্যাসেট 2000 টাকা less হবে। ঠিক আছে, তো দুইটা অ্যাকাউন্ট, ক্যাশ অ্যাসেট কমছে, অ্যাসেট কমে গেলে অ্যাসেট ক্রেডিট, আর ওনার সিকিউরিটি কমে যাচ্ছে ফর এক্সপেন্স, ওনার সিকিউরিটি কমে গেলে ডেবিট। ঠিক আছে, ইউটিলিটিজ এক্সপেন্স ডেবিট। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হচ্ছিল এখানে 2000 টাকা। ওকে, আচ্ছা, এরপরে নেক্সট মুভ টু ট্রানজিশন নাম্বার 10। পে ডেরি হেরাল্ড অ্যামাউন্ট ডিউ ইন ট্রানজিশন 6। দেখেন 6-এ আমরা নিউজ পেপারে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছিলাম অন অ্যাকাউন্টে, সো আমাদের লাইবিলিটি বেড়ে গিয়েছিল। এই যে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ওনার সিকিউরিটি কমে গিয়েছিল, আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল লাইবিলিটি বেড়ে গিয়েছিল। তো লাইবিলিটি বেড়ে গেলে লাইবিলিটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছি। আর এখন ট্রানজিশন 10-এ ওই লাইবিলিটিটা আমরা পেমেন্ট করে দিচ্ছি। তাহলে হোয়াট হ্যাপেন্স? accounts আমার payable debit, cash জি, credit. আমার যে লাইবিলিটি ছিল, সো এটা ইজ পেইড ইন ক্যাশ, তাহলে ক্যাশ কমে যাচ্ছে। আচ্ছা, ডেইলি হেরাল্ডের সাথে আমাদের ট্রানজিশনটা ছিল ফর 600 টাকা, 600 টাকা ক্যাশ কমে যাচ্ছে। অন দ্য আদার সাইড লাইবিলিটি কলামে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল যেটা আমরা বাড়িয়েছিলাম আগে, সেই অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এখন কমে যাবে বাই 600। তো এখানে একটু একটা বিষয় খেয়াল করবেন যে আপনার কিন্তু অ্যাকাউন্টস পেয়েবল দিস ওয়াজ ইন ইউর লাইবিলিটি কলাম, এবং যখন নিয়েছিলেন তখন লাইবিলিটি বেড়ে গিয়েছিল, আর এখন যখন পেমেন্ট করে দিচ্ছেন তখন কিন্তু লাইবিলিটি কমে যাচ্ছে, লাইবিলিটি লেস হয়ে যাবে।
ওকে, সো লাইবিলিটি যদি লেস হয়ে যায় আমরা বলছি লাইবিলিটি ইজ ইন দ্য রাইট সাইড। বারে ক্রেডিট আর লেস হয়ে গেলে ডেবিট। তাহলে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল লাইবিলিটি ডেবিট, আর অ্যাসেট কমে যাচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট 600। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমাদের এরপরে হলো ট্রানজিশন নাম্বার 11। পেইড 40 টাকা ইন্টারেস্ট অন দ্য ব্যাংক লোন obtained in transition 2. তো রিমেম্বার যে ট্রানজিশন 2 তে আমরা একটা ব্যাংক লোন নিয়েছিলাম 7,000 টাকা নোটস দিয়ে। এবং আমরা যখন ব্যাংক থেকে লোন নেই নর্মালি ইটস নট ফ্রি অফ কস্ট, এটা সাধারণত কিছু কস্ট অফ ক্যাপিটাল আছে। ইট মিনস ইউ হ্যাভ টু পে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স অন দ্যাট। এবং তাই হয়েছে যে আপনার লোনের এগেনস্টে 40 টাকা ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করেছেন। তাহলে এই যে লোনের জন্য আপনি লোনটা ব্যবহার করছেন, ইউ আর গেটিং বেনিফিট ফর দ্যাট, অ্যান্ড ফর দ্যাট ইউ আর পেইং 40 টাকা ইন্টারেস্ট। তাহলে কোনো বেনিফিট যখন আমরা রিসিভ করি কোনো ইয়ার এগেনস্টে, তখন সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সপেন্স। ওকে, তাহলে যদি আমরা ধরে নিই এটা ক্যাশ টাকা দিয়ে আমরা ইন্টারেস্টটা পে করেছি, তাহলে ক্যাশ অ্যাসেট উইল ডিক্রিজ বাই 40 টাকা। এটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স। এখানে একটা কথা বলে দিই, ওকে, ওনার সিকিউরিটিতে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স 2,000 টাকা, সরি 40 টাকা লেস হবে, ওনার সিকিউরিটি কমবে। আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলি আমি, যে আমরা কিন্তু এখানে শুধুমাত্র লোনের এগেনস্টে যে ইন্টারেস্টটা হয়েছে সেটা পেমেন্ট করছি, উই আর নট পেইং দ্য লোন। লোন কিন্তু 7,000 টাকা, যেটা মূল ইয়া যেটা ছিল, প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট যেটা ছিল, সেটা কিন্তু আমাদের ইনটেক্ট রয়ে গেছে। ঠিক আছে, প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট আমরা এখানে পে করছি না। প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট যদি পেমেন্ট করে ফেলি 7,000 টাকা, তখন কিন্তু আমাদের এই যে যখন প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট পেমেন্ট করে হলো, তখন লাইবিলিটি কমে যাবে। এই যে নোটস পেয়েবল যেটা আমরা করেছিলাম, লাইবিলিটি বেড়ে গেছিল তখন। যদি আমরা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট পেমেন্ট করি তাহলে লাইবিলিটি কমে যাবে, তখন নোটস পেয়েবল অ্যাকাউন্ট উড বি ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট। কিন্তু আমরা এখানে নোটসের টাকা দিচ্ছি না, আমরা শুধু ইন্টারেস্টের টাকা দিচ্ছি। ওকে, তাহলে ইন্টারেস্ট কিন্তু নোটসের টাকা, যে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ছিল নোটসের, সেটা রিমেইন ইনট্যাক্ট, এটা কিন্তু হাত দেওয়া হচ্ছে না। ওকে, তাহলে এখানে দেখেন এক্সপেন্স ওনার সিকিউরিটিকে কমাই দিচ্ছে, তাহলে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট, আর অ্যাসেট কমে যাচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। ঠিক আছে, এটা এই সবার ঠিক আছে এটা। জি জি স্যার, স্যার। হয়েছে। ঠিক আছে, এরপরে দেখেন 12 আর 13। পেইড স্যালারিজ, এমপ্লয়ি স্যালারিজ এন্ড ওয়েজেস 6,400 টাকা। তাহলে কি হবে, ক্যাশ অ্যাসেট কমে যাবে 6,400 স্যালারিজ টাকা। এন্ড ওয়েজেস এক্সপেন্স আর ডেবিট টু এক্সপেন্স, হ্যাঁ, এক্সপেন্স হচ্ছে স্যালারিজ এক্সপেন্স, স্যালারিজ এন্ড ওয়েজেস আমরা একসাথে। স্যালারি মানে হচ্ছে বেতন, আর ওয়েজ মানে মজুরি, একসাথে বেতন ও মজুরি। ওয়েজেস এক্সপেন্স 6,400। ব্যাস। দেখেন ওনার সিকিউরিটি কমে যাচ্ছে, তো ওনার সিকিউরিটি ডেবিট, স্যালারিজ এন্ড ওয়েজেস এক্সপেন্স ডেবিট, আর অ্যাসেট কমে যাচ্ছে ক্যাশ অ্যাসেট ক্রেডিট। ঠিক আছে। জি স্যার।
আচ্ছা, এরপরে লাস্ট ট্রানজেকশন হচ্ছে রিসিভ 12,000 টাকা ক্যাশ ফ্রম কাস্টমার্স বিল ইন ট্রানজেকশন 7। রিমেম্বার ট্রানজেকশন 7-এ আমরা 16,000 টাকার অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বেড়েছিল, যেহেতু বাকিতে প্রোভাইড করছি। এখন সেই 16,000 টাকা থেকে আমি 12,000 টাকা ক্যাশ রিসিভ করছি, তাহলে হোয়াট হ্যাপেন্স টু মাই বলো অ্যাসেট বাড়তেছে, এদিকে মানে ক্যাশ অ্যাসেটের ডেবিট হবে, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলও কমতেছে। অ্যাকাউন্ট জি, রিসিভেবল ক্রেডিট হবে। তাহলে ক্যাশ অ্যাসেট বাড়তেছে বাই 12,000 টাকা। দুই পাশে এখানে দুইটাই অ্যাসেট পাশে পরিবর্তন হচ্ছে, আরেকটা অ্যাসেট হচ্ছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল। রিসিভেবল এটা কমছে 12,000 টাকা। তখন যখন আমরা বাকি যে সার্ভিস দিয়েছিলাম তখন অ্যাকাউন্টস অ্যাসেট বেড়েছিল, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বেড়েছিল, আর এখন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল কমে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে অ্যাসেট যদি বাড়ে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আর অ্যাসেট কমে গেলে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, দুইটাই অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট। তাহলে মেক ইট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। ওকে, দেন ক্লোজ করে দেন এটা। So, আমাদের 13টা ট্রানজেকশন ডান। আচ্ছা, তো আজকে হচ্ছে জার্নাল, আর এরপরে আরেকটা প্রবলেম আপনারা প্র্যাকটিস করবেন, সেটা হচ্ছে প্রবলেম P21। এই প্রবলেমটা একটু সবাই প্র্যাকটিস করবেন, P21A। আচ্ছা, তো জার্নাল তো আমাদের হলো, এখন জার্নালের পরে আমি একটু লেজারটা আপনাদেরকে দেখা দিব এখন। জাস্ট একটু জি টেকনিক স্যার। বলে দিই, তাহলে আপনাদের যেহেতু আবার আমাদের এই সপ্তাহের পরে আরো এক সপ্তাহ, মানে আবার নেক্সট ক্লাস হলো আরো এক সপ্তাহ পরে, জি তাহলে স্যার আমি একটু বলেন। লেজার দিয়ে লেজার একটু শিখাই দিলে আপনারা আবার আহ এই উইকেন্ডের মধ্যে, মানে এই সপ্তাহের মধ্যে আপনারা, আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে দিব, মানে জার্নাল লেজার একসাথে করে নিয়ে আসবেন আর কি, প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের দেখেন ফার্স্ট স্টেপ ছিল হচ্ছে জার্নাল, যেখানে আমরা ট্রানজিশন গুলোকে ডাবল এন্ট্রি বুকিং সিস্টেম ওয়াইজ রেকর্ড করি। আচ্ছা, পরেরটা হচ্ছে লেজার। আচ্ছা, লেজার, লেজারের অনেকগুলো মিনিং আছে। ওকে, লেজারের বাংলা হচ্ছে খতিয়ান, খতিয়ানের অনেকগুলো মিনিং আছে। আচ্ছা, একটা মিনিং হচ্ছে লেজার মানে টু ক্লাসিফাই দ্য অ্যাকাউন্টস। লেজার মিনস হচ্ছে টু ক্লাসিফাই দ্য অ্যাকাউন্টস, অ্যাকাউন্টকে ক্লাসিফাই করা। আচ্ছা, তারপরে লেজারে মানে পোস্টিং দেওয়া, সেটাও হয়। লেজারে মানে টি অ্যাকাউন্টস, সেটাও হয়। ওকে, আচ্ছা, এখন ক্লাস অ্যাকাউন্ট গুলোকে কিভাবে ক্লাসিফাই করা যায়, ক্লাসিফাইড অ্যাকাউন্টস। আচ্ছা, আমি আপনাদের যদি বলি, আমি ক্লাসিফিকেশন একটা দেখাই দিই ক্লাসে কিভাবে করা যায়। আচ্ছা, এখন রাইট নাও আপনাদের এই ক্লাসে প্রায় 56 পার্টিসিপেন্টস আছে। তাহলে আমরা যদি বলি এই 56 পার্টিসিপেন্টসকে আমরা ক্লাসিফাই করতে চাই, এখন ক্লাসিফাই করতে পারি একটা হচ্ছে বেসড অন জেন্ডার, যেমন মেল, ফিমেল। তাহলে আপনারা যারা দোজ হো আর মেল, সবাই ওই মেল গ্রুপে চলে যাবে, আর যারা ফিমেল আছে তারা সবাই ফিমেল গ্রুপে চলে যাবে। এটা একটা ক্লাসিফিকেশন হতে পারে। আচ্ছা, আরেকটা ক্লাসিফিকেশন হতে পারে, যেমন আমি বললাম যারা অনার্স মাস্টার্স করে আইসিএমএবি তে ভর্তি হয়েছে, অর্থাৎ যারা গ্রাজুয়েশন করে ভর্তি হয়েছে, আর যারা ইন্টারমিডিয়েটের পরে ভর্তি হয়েছে, এই দুইটা ক্লাস করলাম। তাহলে এখানেও যারা গ্রাজুয়েশন করে ভর্তি হয়েছে দে উইল বিলং টু দ্যাট ক্লাস, আর যারা ইন্টারমিডিয়েট করে ভর্তি হয়েছে তারা হচ্ছে ওই ক্লাসে চলবে। আর বললাম আরেকটা ক্লাসিফিকেশন, যেমন যারা ঢাকায় থাকেন, ঢাকা থেকে ক্লাস করতেছেন, তো তারা একটা গ্রুপ, আর যারা আউটসাইড ঢাকা তারা একটা গ্রুপ। এভাবে করে বিভিন্নভাবে আমরা ক্লাসিফিকেশন করি আমাদের লাইফে। আচ্ছা, এখন আমাদের অ্যাকাউন্ট গুলোকে কিভাবে ক্লাসিফাই করা যায়, তাহলে দেখেন, আমরা আমাদের যে ট্রানজিশন গুলো রেকর্ড করেছিলাম, এখানে কয়টা অ্যাকাউন্ট আছে?
আমাদের যে জার্নালটা মাত্র আমরা করলাম সেই জার্নাল থেকে আমি দেখি কিভাবে ক্লাসিফিকেশন করা যায়। দেখেন এখানে যেমন April 1 দুইটা অ্যাকাউন্ট, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট দুইটা। আবার April 2 ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, নোটস পেয়েবল অ্যাকাউন্ট দুইটা অ্যাকাউন্ট। April 3 ইকুইপমেন্ট অ্যাকাউন্ট, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট দুইটা অ্যাকাউন্ট। তার মানে কি এখানে দুইটা অ্যাকাউন্ট, এখানে দুইটা অ্যাকাউন্ট, এখানে দুইটা, তার মানে অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট এখানে আছে না? আচ্ছা, এখন এই অ্যাকাউন্টগুলোকে যদি আমি ক্লাসিফাই করতে বলি, ইট মিনস আমরা দেখেন যে যদি বলি যে এটা কত ধরনের অ্যাকাউন্ট আছে, যেমন ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, এটা হচ্ছে একটা ক্লাস। যত ক্যাশ আছে সব কি হবে, এই ক্যাশের মধ্যে পড়বে, ক্যাশ অ্যাকাউন্টের মধ্যে যাবে। তারপরে ওনার্স ক্যাপিটাল, এটা একটা নতুন অ্যাকাউন্ট, সো এটা আরেকটা নতুন ক্লাস। আচ্ছা, তাহলে এভাবে করে আমরা ক্লাসিফাই করি, দেখি কয়টা অ্যাকাউন্ট আছে ইন এ নাটশেল। 14টা। ওকে, আচ্ছা তাহলে দেখেন পরের ট্রানজেকশন ছিল ক্যাশ এবং নোটস পেয়েবল, তাহলে এখান থেকে আমি কোনটা নিব? Notes Notes payables. payable. Notes payable. নোটস পেয়েবল নিব, কারণ ক্লাস আমি ক্যাশ অলরেডি নিয়েছি না, তাহলে জি স্যার। ক্যাশের যা আছে সব হচ্ছে ওই একটা ক্লাসের মধ্যেই থাকবে। তাহলে নোটস পেয়েবল একটা নতুন অ্যাকাউন্ট হইলো, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইকুইপমেন্ট এবং ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, এখান থেকে তাহলে নিব কি, নতুন ইকুইপমেন্ট অ্যাকাউন্ট। Equipment. Equipment. আচ্ছা, তারপরে রেন্ট এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট, Rent. এটা Rent একটা অ্যাকাউন্ট। expense. আচ্ছা, সাপ্লাইজ Supply. অ্যাকাউন্ট, এটা একটা। আচ্ছা, তারপরে Advertising. অ্যাডভার্টাইজিং Advertise. এক্সপেন্স, এটা একটা নতুন অ্যাকাউন্ট। Accounts অ্যাকাউন্টস payable একটা। পেয়েবল, এটা Accounts একটা। payable. ক্যাশ অলরেডি নিয়েছি, Account এটা। receivable. অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, Account এটা একটা receivable. নতুন। সার্ভিস Service রেভিনিউ revenue. নিই নাই, তাহলে সার্ভিস রেভিনিউ এটা নতুন অ্যাকাউন্ট। ওনার্স ড্রয়িংস, এটা একটা নতুন অ্যাকাউন্ট। আচ্ছা, Utility. ইউটিলিটিজ এক্সপেন্স, এটা একটা Utilities. নতুন অ্যাকাউন্ট। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল Interest. নিয়েছি না, অলরেডি আমরা নিয়েছি নিচে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল 8 নিয়েছি স্যার, নম্বরে, তাহলে এখানে নিয়েছি। আসবে না, নতুন কোন অ্যাকাউন্ট নাই। ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স, Interest. এটা একটা নতুন অ্যাকাউন্ট। Salary and আচ্ছা, wages. স্যালারিজ এন্ড ওয়েজেস, এটা একটা নতুন অ্যাকাউন্ট। 14 type. আচ্ছা, আমাদের That's আর it, কোনো শেষ নাই, sir. তার মানে এই 13টা ট্রানজেকশন যে করলাম, এই 13টা ট্রানজেকশন থেকে ক্লাসিফিকেশন করার পরে কয়টা আমার অ্যাকাউন্ট থাকলো, কয়টা ক্লাস অফ অ্যাকাউন্টস থাকলো? 14টা অ্যাকাউন্ট। সো দেয়ার আর 14 অ্যাকাউন্টস। আচ্ছা, এখন আমরা এই 14টার জন্য লেজার করব। আচ্ছা, লেজারের অনেক দুইটা ফরম্যাট আছে, একটা হলো আমরা বলি 4 গড়া খতিয়ান, আর একটা বলি হচ্ছে টি ছক। আমি যেটা, আপনারা যারা আগে যেটা শিখেছেন কোনো অসুবিধা নেই, 4 গড়া খতিয়ান কেউ শিখলে দ্যাটস অলসো রাইট। যদি কেউ টি ছক শিখে থাকেন, টি ছক অলসো রাইট। আর যারা নতুন করে শিখতেছেন তাদের জন্য হয়তো আমি টি অ্যাকাউন্টসটা বা টি ছকটা শিখিয়ে দিচ্ছি, এটা সহজ, এই জন্য আমি এই টি ছকটা করে দিচ্ছি। আচ্ছা, লেজারের আরেকটা মানে হচ্ছে টি অ্যাকাউন্টস। ওকে, লেজারের আরেকটা মানে হলো টি অ্যাকাউন্টস। আচ্ছা, টি অ্যাকাউন্ট মানে কি, দেখেন ইংলিশ অ্যালফাবেট টিটা কিরকম, এরকম না? মানে যদি আমি বলি, এটা মুছে দিই, দেখেন তো আমি যে এই যে ড্র করলাম, এটা কেমন টি এর মতো লাগতেছে না? এই যে এরকম একটা বড় ইয়ে করলাম আর মাঝখানে এরকম করে দিলাম, তাহলে এইটা হচ্ছে এরকম টি অ্যাকাউন্টস। তাহলে এরকম আমাদের 14টা লেজার অ্যাকাউন্ট করতে হবে। তাহলে ক্যাশ, এটার জন্য একটা করেছি। তারপরে ওনার্স ক্যাপিটাল, এটার জন্য এরকম আরেকটা ছক করেছি। এরকম করে আমরা 14টা টি অ্যাকাউন্টস ড্র করব। ঠিক আছে, 14টা এরকম ছক, টি এর মতো করে ছক আঁকবো। এখন এই টি এর পাশে, টি এর হচ্ছে দুইটা পাশ, একটা হচ্ছে লেফট পাশ আর একটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড, রাইট পাশ। তাহলে লেফট সাইডকে আমরা বলছি ডেবিট সাইড, আর রাইট সাইডকে বলছি ক্রেডিট সাইড। একটা একটু আমরা একটা প্র্যাকটিক্যালি করি, ক্যাশ অ্যাকাউন্টের টি অ্যাকাউন্টসটা একটু করি সবাই, একটু ড্র করেন তো প্লিজ। জি স্যার, হয়েছে। সবাই কি করেছেন ক্যাশ অ্যাকাউন্টের এরকম টি এর মতো ছক? স্যার এটা বক্স করা লাগবে না? বক্সের এরকম কিছু নাই, আপনি জাস্ট টি এর দুই পাশ করে দিবেন, এটাই হবে। মানে যে যেভাবে শিখছেন, আমি বলি নতুন করে কিছু শিখতে হবে না, যে যেভাবে শিখছেন সেটা ঠিক আছে। যারা হয়তো নতুন করে শিখতেছেন তাদের জন্য বলছি আর কি। আচ্ছা, এখন ক্যাশ অ্যাকাউন্টের দুইটা সাইড, একটা হচ্ছে ডেবিট সাইড আর একটা ক্রেডিট সাইড। আচ্ছা, লেজারের আরেকটা নাম হচ্ছে পোস্টিং, অর্থাৎ আমরা জার্নাল থেকে এই অ্যাকাউন্ট গুলো লেজারে ট্রান্সফার করছি। ওকে, সো পোস্টিং দিচ্ছি। ট্রান্সফার করার জন্য আমাদের দুইটা সাইড আছে, একটা হচ্ছে লেফট সাইড আর একটা হচ্ছে রাইট সাইড।
লেফট সাইডটা হচ্ছে ডেবিট সাইড আর রাইট সাইড হচ্ছে ক্রেডিট সাইড। তাহলে দেখেন আমরা যেটা ডেবিট অ্যাকাউন্ট, যদি আমাদের জার্নালে সেটা ডেবিট থাকে তাহলে আমরা ডেবিট পাশে ট্রান্সফার করবো, পোস্টিং দিব। যদি ক্রেডিট থাকে তাহলে ক্রেডিট পাশে পোস্টিং দিব। তাহলে আমরা একটু দেখি ক্যাশ কোথায় কোথায় আছে। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এপ্রিলের 1 তারিখে ক্যাশ আছে, এবং ক্যাশ দেখেন ক্যাশ অ্যাকাউন্টটা কি করেছি আমরা, ডেবিট পাশে আছে না, 24,000। তাহলে এখন আমরা যেটা করব যে পোস্টিং দেওয়ার সময় প্রথমে ডেট লিখবো, তারপরে অ্যাকাউন্ট টাইটেল লিখতে পারি আর অ্যামাউন্টটা লিখতে পারি, অ্যাকাউন্ট টাইটেল না লিখলে অসুবিধা নেই। আচ্ছা, তাহলে 1 এপ্রিল অ্যাকাউন্ট টাইটেল প্রথমে শিখতে পারেন। এখন অ্যাকাউন্ট টাইটেল লেখার সময় দেখেন ক্যাশের বিপরীতে যে অ্যাকাউন্ট আছে সেটা লিখবো। ক্যাশের বিপরীতে আছে কি, ওনার্স ক্যাপিটাল। আমরা সাধারণত ওনার্স ক্যাপিটালটা লিখবো। অনেকে অ্যাকাউন্ট না লিখলেও কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে, ওনার্স ক্যাপিটাল। আচ্ছা, আর অ্যামাউন্টটা যেহেতু ডেবিট পাশে আছে আমরা ডেবিট পাশে ট্রান্সফার করছি 24,000 টাকা। তাহলে এখানে একটা হচ্ছে ডেট, একটা অ্যাকাউন্ট টাইটেল, একটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট। Am I clear with this? প্রথমটা। জি স্যার। আচ্ছা, এরপরে আর কোথায় ক্যাশ আছে? ক্যাশ আছে ট্রানজিশন নাম্বার 2-তে, এবং কোথায় আছে, ডেবিট সাইডে। দেখবেন আপনি যেই টি অ্যাকাউন্টসটা করছেন এইটা কোন পাশে আছে। যদি ডেবিট সাইডে থাকে আপনি ডেবিট সাইডে নেবেন, যদি ক্রেডিট সাইডে থাকে ক্রেডিট সাইডে। তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আছে ডেবিট সাইডে 7,000 টাকা। তাহলে আমরা কোথায় নিব, ডেবিট সাইডে। এপ্রিল টু, আচ্ছা আমার ক্লাসে যারা হচ্ছে একটু অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে আছেন, অ্যাকাউন্টিং কখনো করেন না, আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে এটা বিপরীত অ্যাকাউন্ট হচ্ছে নোটস পেয়েবল 7,000 টাকা। আপনার অ্যাকাউন্ট টাইটেল লিখতে পারেন নোটস পেয়েবল 7,000 টাকা। এভাবে করে আমরা সবগুলো পোস্টিং দিয়ে তারপরে ব্যালেন্স বের করবো। আচ্ছা, এরপরে আছে হলো দেখেন ইকুইপমেন্ট অ্যাকাউন্ট, এবং ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হচ্ছে ক্রেডিট পাশে। তার ক্রেডিটে মানে আছে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি এইখানে পোস্টিং দেওয়ার সময় কোন পাশে নিব, ক্রেডিট পাশে। 3 এপ্রিল 11,000 টাকা, এবং অ্যাকাউন্ট বিপরীত অ্যাকাউন্ট হচ্ছে ইকুইপমেন্ট, আর অ্যামাউন্ট হচ্ছে 11,000। দেন আমার ক্যাশ আছে হচ্ছে ট্রানজেকশন নাম্বার 4-এ, ক্যাশ ইজ ক্রেডিট 1,200 টাকা। এবং তাহলে আমরা এটা পোস্টিং করব কোথায়, ক্রেডিট পাশে। ক্রেডিট পাশে রেন্ট এক্সপেন্স কত টাকা ছিল, 1,200 টাকা। ওকে, আচ্ছা এরপরে দেখি কোথায় আছে, ট্রানজিশন সাপ্লাইজ। অফ সাপ্লাইজ, এবং ক্রেডিট পাশে আছে 1450। ওকে, তাহলে এপ্রিল 5 সাপ্লাইজ ক্রেডিট পাশে 1450। আচ্ছা, এরপরে দেখেন নাম্বার 6 এখানে নাই। 7, 7 সার্ভিস হ্যাঁ, রেভিনিউ। হ্যাঁ 7-এ আছে, 7 ক্যাশ ডেবিট সাইডে 2,000 টাকা। আচ্ছা, সার্ভিস এখন রেভিনিউ। এখানে একটু বলবেন যে আমার অ্যাকাউন্ট তো 3টা, ক্যাশ, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এবং সার্ভিস রেভিনিউ। তাহলে আমি লিখবো কোন অ্যাকাউন্ট, অ্যাকাউন্ট? ক্রেডিটটা সার্ভিস লিখো স্যার। রেভিনিউ। সার্ভিস আমরা রেভিনিউ। কিন্তু বিপরীতটা লিখবো তাই না, ডেবিট হচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, তাহলে এটার বিপরীত কি, সার্ভিস রেভিনিউ। আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কিন্তু আরেকটা অ্যাকাউন্ট, এবং এটার ডেবিট হচ্ছে, এটা ডেবিট হলো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, তাহলে এটার এটার ক্রেডিটটাও কিন্তু সার্ভিস রেভিনিউ। এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে সার্ভিস রেভিনিউ টোটাল 18,000 টাকা, আমরা ক্যাশে কত টাকা আসছে, 2,000 টাকা। ক্যাশে হচ্ছে 2,000 টাকা। তাহলে আমরা লেখার সময় কিন্তু ক্যাশ পাশে লিখবো 2,000 টাকা। তাহলে 7 এপ্রিল সার্ভিস রেভিনিউ
2000 টাকা। আচ্ছা, এরপরে আর কোথায় আছে আমাদের? ড্রয়িংস এখানে আছে। April 8 and in ক্যাশ ক্রেডিট সাইড না, তাহলে ক্রেডিট সাইডে যাবে 400 টাকা। তো 8 এপ্রিল, এটা কি অ্যাকাউন্ট ছিল? ড্রয়িংস। কমার্স প্রাইস। ওকে, তারপরে আছে নাম্বার 9, ইউটিলিটিজ এক্সপেন্স এবং ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট 2000 টাকা। ইউটিলিটিজ এক্সপেন্স 9 এপ্রিল, 2000 টাকা। ওকে, আচ্ছা তারপরে দেখেন 10 এপ্রিল, ক্যাশ ক্রেডিট 600 টাকা, অ্যাকাউন্টস পেবল অ্যাকাউন্ট 600 টাকা, অ্যাকাউন্টস পেবল। আচ্ছা তারপরে হচ্ছে 11, ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স 40 টাকা। অ্যান্ড দেন নাম্বার 12 এখানে আছে, ক্যাশ ক্রেডিট 4400 টাকা, স্যালারিজ এন্ড ওয়েজেস এক্সপেন্স 4400। এক্সপেন্স এটা হচ্ছে 12 এপ্রিল। এক্সপেন্স। ওকে, অ্যান্ড দেন 13, ক্যাশ ডেবিট 12,000 টাকা, ডেবিট 12,000 টাকা, অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট 13 April. Okay, so that's the end of our posting of cash account. এবার হচ্ছে যেটা করব, আমরা দুই পাশের সামেশনটা বের করব। ঠিক আছে, ডেবিট সাইডে যেগুলো পোস্টিং করলাম, so was the Credit side summation of 45,000. জি, so was the summation of debit side 45%. 45,000। আমরা যেটা করব, ক্রেডিট সাইডেরটাও করব, কিন্তু এখানে আপাতত ট্রান্সফার করব না। ক্রেডিট সাইড কত আসে এটা একটু আহ, আমরা এখানে 23,090. একটু মনে মনে চিন্তা করে নিই যে ক্রেডিট সাইডে কত হতে পারে। 23,090. 23,090। আচ্ছা, তার মানে ক্রেডিট সাইড হচ্ছে কম আর ডেবিট সাইডে বেশি আছে, তাহলে ডিফারেন্স কত? এই 45,000, 21,910. এই যে ডিফারেন্সটা 21,910। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে যেটা, এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের, এটাকে আমরা বলছি ব্যালেন্স। অর্থাৎ প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের কি অ্যাকাউন্টসে আবার ব্যালেন্সিং করতে হবে, ব্যালেন্স। ব্যালেন্স মানে হচ্ছে জের অথবা উদ্বৃত্ত। তাহলে আমাদের দেখেন, আমরা যে এই ক্যাশ অ্যাকাউন্ট মানে ক্যাশের টি অ্যাকাউন্টস করলাম, তাহলে ক্যাশের ট্রান্সফার করার পরে সারা মাস শেষে যদি বলি we prepared these T accounts for the month end,
তাহলে মাস শেষে আমাদের ক্যাশের ব্যালেন্স হচ্ছে 21,910 টাকা। আচ্ছা, সরি, হ্যাঁ, 21,910 টাকা। এখন এই ব্যালেন্সটা এখানে বসাবো, যে ডিফারেন্স যে পাশে আছে সেই পাশে বসিয়ে দুই পাশ সমান করে দিবে। এখন দেখে বসানোর পরে কিন্তু এখন দুই পাশ 45,000 হয়ে যাবে। ওকে, এবং এই ব্যালেন্সটা আমরা নর্মালি বের করি হচ্ছে লাস্ট ডেটে। ওই মান্থের যদি ট্রায়াল ব্যালেন্স করি, টি অ্যাকাউন্টস করি, তাহলে মান্থের শেষে। যদি সপ্তাহে করি তাহলে সপ্তাহের শেষে। আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে মান্থের শেষে করেছি। তাহলে এপ্রিলের 30 তারিখ ব্যালেন্স, এবং এই ব্যালেন্সটা আবার পরে কি করবো, আমরা ট্রান্সফার করবো, ক্যারি করবো। তাহলে এই জন্য এটাকে আমরা বলছি ব্যালেন্স সিডি। এটা একটু শব্দটা লিখে রাখেন, সিডি। সিডি মিনস হচ্ছে ক্যারিড ডাউন। এখানে লিখে দিই সিডি। হ্যাঁ, সিডি মিনস হচ্ছে ক্যারিড ডাউন। অর্থাৎ এই ব্যালেন্সটা আবার কি হবে, পরের মাসে ট্রান্সফার হবে, এই জন্য এটাকে বলছি ক্যারিড ডাউন। আচ্ছা, তাহলে এই অ্যাকাউন্টে দেখেন ব্যালেন্স সাধারণত তিন ধরনের হয়। একটা হচ্ছে ডেবিট ব্যালেন্স হতে পারে, এখানে একটু লিখে দিই ব্যালেন্স। তিনটা, একটা হচ্ছে ডেবিট ব্যালেন্স, ক্রেডিট ব্যালেন্স, আর একটা হচ্ছে জিরো ব্যালেন্স। ডেবিট ব্যালেন্স হবে যদি ডেবিট সাইড গ্রেটার হয়, ইফ ডেবিট সাইড ইজ গ্রেটার দেন ক্রেডিট সাইড, তখন ডিফারেন্সটা হবে ডেবিট ব্যালেন্স। আর ক্রেডিট ব্যালেন্স হবে যদি ক্রেডিট সাইড ডেবিট সাইড থেকে বড় হয়। আর জিরো ব্যালেন্স মানে কি, কোনো ডেবিট পার্থক্য নেই, ক্রেডিট ব্যালেন্স মানে সমান। হচ্ছে ডিফারেন্স। হ্যাঁ, ব্যালেন্স মানে ডেবিট হচ্ছে ক্রেডিট ডিফারেন্স। সমান। তাহলে ডেবিট ক্রেডিট যদি সেম হয় তার মানে কি কোনো পার্থক্য নাই, জিরো ব্যালেন্স। আচ্ছা, এখন বলেন এই অ্যাকাউন্টে আমার কি ডেবিট ব্যালেন্স হলো না ক্রেডিট ব্যালেন্স হলো? এই যে যে ডেবিট ব্যালেন্স হলো ব্যালেন্স। ডেবিট একুশ ব্যালেন্স। হাজার নয়শো দশ এটা কি ব্যালেন্স হয়েছে, ডেবিট ব্যালেন্স হয়েছে না ক্রেডিট ব্যালেন্স হয়েছে? ডেবিট ব্যালেন্স। ডেবিট ব্যালেন্স হয়েছে। কিভাবে দেখে আমরা বুঝলাম? ডেবিট। ডেবিট ডেবিট ইজ ব্যালেন্স গ্রেটার দেন ক্রেডিট। কারণ ডেবিট ডেবিট সাইড সাইড হলো বেশি। বেশি, 45,000 টাকা, আর ক্রেডিট সাইডে ছিল কত, আমার 23,000। তার মানে ক্রেডিট সাইডটা কম, কিন্তু আমরা ব্যালেন্সটা লিখেছি ক্রেডিট পাশে। কেন লিখেছি? কারণ লিখে দুই পাশ সমান করে দিয়েছি, যেই পাশে ছোট থাকে সেই পাশে লিখতে হয়। ওকে, তাহলে ক্রেডিট পাশে এখানে সিডি লিখে আমরা দুইটা সমান করে দিয়েছি। এই ব্যালেন্সটা আবার পরের মাসে ট্রান্সফার হবে। তাহলে দেখেন, তার মানে এটা হচ্ছে এপ্রিল মাস করতেছিলাম, তাহলে পরের মাস হলো কি, মে। তাহলে ফার্স্ট মে আমরা আবার যেখানে সিডি। স্যার জি, স্যার এখান থেকে এই যে ট্রায়াল ব্যালেন্সে কোন ব্যালেন্সটা যাবে, এই যে 21,910 টাকা, এটা যাবে না? এইটা যাবে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্সের কোন পাশে যাবে, ডেবিট সাইডে নাকি ক্রেডিট সাইডে যাবে? ডেবিট পাশে যাবে স্যার। ডেবিট পাশে যাবে। হ্যাঁ, কারণ এই যে ব্যালেন্সটা, এটা সাধারণত ডেবিট পাশে বেশি, এই জন্য ডেবিট ব্যালেন্স, এই জন্যই ট্রায়াল ব্যালেন্স এটা ডেবিট পাশে যাবে। জি। আচ্ছা, তাহলে আমরা স্যার একটা লাস্ট, প্রশ্ন ছিল। জি, লাস্ট যেই, স্যার অ্যামাউন্ট। যে একটু এটা বলি তারপরে বলেন। এই যে ওকে। সিডিটা যেটা আছে এটার অপোজিটে পরের মাসের শুরুতে আবার আপনি কি করবেন, ব্যালেন্স বিডি লিখবেন। বিডি মানে হচ্ছে ব্রড ডাউন। বিডি মানে হলো ব্রড ডাউন, অর্থাৎ গত মাস থেকে আমি এই মাসে এই ব্যালেন্সটা ট্রান্সফার করছি। আমি যখন আবার আমার এই মে মাস শুরু করব, তখন আমি কত টাকা ক্যাশ নিয়ে শুরু করবো, 21,910 টাকা। এখন এইটা যেই পাশে থাকবে তার অপোজিটে হচ্ছে ব্যালেন্স বিডিটা থাকবে। তো এবার বলেন কি কোশ্চেন ছিল। স্যার অ্যামাউন্ট যদি একটাই থাকে ডেবিট বা ক্রেডিট পাশে, তাহলে ওটা কি আমি ডেট চেঞ্জ করে ব্যালেন্স শিটে কি অপোজিটে লিখবো? যদি ডেবিটে অ্যামাউন্ট হ্যাঁ, থাকে ক্রেডিটে আচ্ছা, যায় ওটা জি, লিখবো? জি, জি, জি। আমি আহ, আরেকটা টি অ্যাকাউন্টস করে দিই, তাহলে বিষয়টা বুঝে আসবে। আচ্ছা, এই পর্যন্ত ক্যাশ অ্যাকাউন্টের টি অ্যাকাউন্ট সবাই কি বুঝতে পারছেন? জি স্যার। ওকে, তাহলে এখন আমি দেখেন ক্যাপিটালের একটা টি অ্যাকাউন্টস করে দিই, ক্যাপিটাল। আচ্ছা, তাহলে ক্যাপিটাল আমার এখানে কোথায় আছে, শুধুমাত্র এপ্রিল 1-এ, এবং আছে ক্রেডিট সাইডে, তাই তো? তাহলে আমরা যখন ক্রেডিট সাইডে ট্রান্সফার করব, কত টাকা, 24,000, কত ছিল এটা, 24,000 টাকা, 24,000। এবং বিপরীত অ্যাকাউন্টটা ছিল ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। এখন দেখেন এখানে কিন্তু আমার শুধু একটাই অ্যাকাউন্ট, সেটা হচ্ছে 24,000 টাকা, আর কোনো অ্যাকাউন্ট নাই। তাহলে আমি যখন এখন ব্যালেন্সিং করবো, ক্রেডিট পাশে 24,000 টাকা, ডেবিট পাশে কিছু আছে? না স্যার। নাই। তাহলে এখন পার্থক্য কত হবে ডেবিট পাশে? 24,000 টাকা। এবং এই পার্থক্যটাকে আমরা বলছি ব্যালেন্স সিডি। ব্যালেন্স সিডি।
ঠিক আছে, এখন 24,000 বসানোর পরে দুই পাশ কিন্তু সেম হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই সিডিটা আবার কোথায় নিব? দেখেন এটা ক্রেডিট পাশ ক্রেডিট এই পাশে পাশে আছে, ক্রেডিট তাহলে এটা নিয়ে যাবো এই পাশে এবং পরের মাসে, তাহলে এপ্রিলের মে, পরের মাস হচ্ছে মে, এটা বলছি ব্যালেন্স ক্রেডিট বিডি 24,000 টাকা। স্যার বিডি মানে যে কি বললেন জানি? ব্রড ডাউন, অর্থাৎ গত মাস থেকে এই মাসে বা গত পিরিয়ড থেকে এই পিরিয়ডে এটা আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড করেছি। ঠিক আছে। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমাদের টোটাল টি অ্যাকাউন্ট ছিল হচ্ছে 14, আমরা দুইটা করে দিলাম, বাকি 12টা আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে, এটা করা যাবে না? আচ্ছা, একটা জিনিস বলি, হোমওয়ার্ক গুলো কিন্তু একটু সিরিয়াসলি করতে হবে। আপনারা অনেকেই যে লাস্ট ক্লাসে আমি যখন ফিডব্যাক নিলাম, হোমওয়ার্ক কে কে করেছেন, অনেকেই বলছেন স্যার আমরা করি নাই। এটা কিন্তু মানে না করলে কিন্তু শেখা যাবে না, বুঝতে পারছেন? তো আমাদের ক্লাসের সময়ও শেষ। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। আহ, জি, এই কোশ্চেনটা যেটা আপনি এখন শো করতেছেন, এখানে নিচে ইনস্ট্রাকশনে বলা আছে যে জার্নালাইজ দিস ট্রানজাকশন এন্ড ব্র্যাকেটে বলা ছিল ওমিট এক্সপ্লেনেশন। জি। তো যদি এরকম বলা থাকে তাহলে মানে ইচ জার্নালের নিচে আমরা কোনো এক্সপ্লেনেশন দিব না, বাট যদি ব্র্যাকেটে ওমিট এক্সপ্লেনেশন কথাটা না বলা থাকে তাহলে কি প্রত্যেকটা জার্নাল এন্ট্রির নিচে একটা এক্সপ্লেনেশনটা দিতে হবে? এক্সপ্লেনেশন দিবেন। জি, জি। ওকে, তাহলে এই যে এখানে ঠিক যেমন আছে, একটা আমি আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছি যে ক্যাশের প্রথম ট্রানজেকশনটার এক্সপ্লেনেশন এভাবে, পরের ট্রানজেকশন এভাবে নিচে লিখে দিবেন, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তাহলে একটু হোমওয়ার্কটা বুঝে নেন। হোমওয়ার্ক অনেকে করে না, এটা একটা প্রবলেম। হোমওয়ার্ক না করলে কিন্তু অনলাইনে ক্লাস এমনিতেই, বুঝছেন? তাহলে কিন্তু আপনারা পিছিয়ে পড়বেন। তাহলে হোমওয়ার্ক হচ্ছে টি অ্যাকাউন্টস, বাকি 12টা। টি অ্যাকাউন্টস না করলে কিন্তু আমরা ট্রায়াল বেস করতে পারবো না, সো আপনারা যদি হোমওয়ার্ক না করেন তাহলে কিন্তু আমি নেক্সট ক্লাসে ট্রায়াল বেস বুঝাইতে পারবো না। আচ্ছা, এটা একটা। আরেকটা হোমওয়ার্ক থাকবে হচ্ছে, আমাদের এখানে একটা প্রবলেম লিস্ট আছে, প্রবলেম P21A, এটাও হোমওয়ার্ক থাকবে। P21A, এই দুইটা ম্যাপ হোমওয়ার্ক করে নিয়ে আসবেন। স্যার একটা ঠিক, কথা বলবো। জি। স্যার গতকালকে আপনি আমার ওই ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনি গুগল ক্লাসরুমে অ্যাড করে দিছিলেন স্যার, কিন্তু আমি তো ইনভাইটেশন লিংক স্যারটা পাইনি, অ্যাড হইতে আপনি পারবো তো না। ওইটা ইনভাইটেশন লিংকের জন্য আপনি ইয়ে করতে হবে, ওই যে আপনার অ্যাকাউন্টে গিয়ে জি। ইনবক্সে যাবেন, ওই যে অ্যাকাউন্টটা আমাকে দিয়েছেন ওই অ্যাকাউন্টের ইনবক্সে যাবেন, দিয়ে জি, আপনার ওইখান থেকে পাবেন। ওই অ্যাকাউন্টে বলতে স্যার মেইলের ইনবক্সে যাব স্যার? জি, জি, মেল ইনবক্সে এখন। আমি গিয়েছিলাম স্যার, ওখানে তো আমি আপনার কোনো ইয়া পাইনি, এই জন্য বলতে। ইনবক্স বলতে এখন আপনি আমাকে অ্যাকাউন্ট দিচ্ছেন মনে করেন ফয়েজ আহমেদ জিমেল, আর আপনার আরেকটা ইমেল চেক করতেছেন, তাহলে কি হবে? তাহলে আপনার ইমেল আইডি যতগুলো আছে লগ ইন করা, সবগুলো লগ আউট করে শুধুমাত্র যে ইমেল আইডিটা আমাকে দিয়েছেন সেই ইমেল আইডিটা লগ ইন করে তারপরে দেখবেন যে আপনার একটা ইনভাইটেশন চলে গেছে। ওইটাতে তো ছিলাম স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আরেকবার আমি ট্রাই করে দেখি। ঠিক আছে। ঠিক আছে।